जगन्नाथ समस्त नमस्कार। आशा करुचे समस्ते भलरे थे। वर्ण प्रकरण किछिटा गुरुत्वपूर्ण प्रश्न मु फ्री मॉक टेस्ट ग्रुप माने व्हाट्सएप ग्रुप रे प्रोवाइड करथिली। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त सुंदर भाव रे अटेंड करूछ मॉक टेस्ट और समस्ते बहुत पिला फुल टू फुल रखुछ। एमिति आगो प्रयास कले सफलता निश्चिंत पाइबा। चलନ୍ତୁ प्रथम क्वेश्चन हम आरंभ करवा। हाँ मु मॉक टेस्ट डिस्कशन पर मु व्हाट्सएप ग्रुप रे पीडीएफ सह आंसर प्रोवाइड करदेवी। मोर फ्री मॉक टेस्ट ग्रुप रो लिंक मु माने डिस्क्रिप्शन में देदेवी यूट्यूब ग्रुप रे माने यूट्यूब रे आपण मान चाहिले जॉइन हो पारे। चलନ୍ତୁ प्रथम क्वेश्चन स्टार्ट करवा। प्रथम क्वेश्चन देइछि कति समानाक्षर सन्ति माने समान अक्षर सन्ति पचार संधि होइछि 1 ना 2 ना 4 ना 5। हमर कोन समान अक्षर हमर केतेटा 5टा हमर हला समान अक्षर माने कोन यह गोटे मौलिक स्वर वर्ण। समान अक्षर माने कोन मौलिक समान अक्षर माने मौलिक स्वर वर्ण ताकू ही कहा जाए समान अक्षर बोली कहा जाए। माने मौलिक स्वर वर्ण माने कोन 5टा आ इ उ रु लु माने जो एम जोड़े थाए ए चिन्हटा हैला। ये 5टा कोन आ इ उ रु लु ये 5टा को हमर समान अक्षर बोली कहबा माने समान अक्षर बोली कहा जाए। तमे 1 नंबर ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जिवो। 2 नंबर को जिबा अर्थबोधाय कस्य प्रयोग भवति माने कोनोसी जिनिसर अर्थ बुझिबा पई काहार व्यवहार करा जाए। क्वेश्चन पछला वर्णर पदस्य शब्दस्य वाक्यस्य कोन माने आमे देखिबा आम बहिर प्रथम धाड़ी रे ही लिखा होइथिबो। देखिबो शब्द प्रयोग हुए काहा पई शब्द प्रयोग हुए काहा पई ना अर्थबोध पई वर्ण बा अक्षर। वर्ण माने कोन अक्षर माने अर्थर बोध पई वर्ण बा अक्षर जेपर कि क अ म एगुड़िक केवल कौन गोटे अक्षर माने यही भाव ही कौन से निर्दिष्ट अर्थ न थाए। माने हम देखा गोटे लिखी क अ म मु लिखिली क अ म ये अर्थ कौन ये किसी अर्थ अच्छी कि नहीं ये किसी अर्थ नहीं। आम संजोग कले ही अर्थ बाहर जमी कमल आम नवा कि जहाँ भी करें एगुड़ा केवल गोटे गोटे अक्षर भाव में कौन से निर्दिष्ट अर्थ न थाए। शब्द किंतु कौन जिते वर्ण गुड़िक मिशीजे माने कमल मुझे गोटे नेबी केमती क युक्त अ क पुणी कौन मरे म युक्त म ल युक्त है कमल कौन ये अर्थ सब मिशीगला कमल माने पद्म आम जहाँ को कहवा अर्थ आसला कमल कौन ये शब्द सब मिशीगला ही अर्थ आस कमल नुहे कि से अक्षर कौन सी माने अर्थ अच्छी कि नहीं सेमती पचार अर्थ बुझीजा कହାର प्रयोग हुए ताले कହାର हो आम बुझीपर यहाँ पद्म फूल को बुझाऊँ गोटा कमल से कौन विषय सठिक अर्थ बुझाई कହାର प्रयोग कर शब्दर। 3 नंबर देखा वर्ण कति भागे ही विभक्त सन्ति वर्ण केते प्रकार 2 ना 3 ना 4 ना 5 आम समस्ते जानी वर्ण को आम 3 भाग वर्ण को आम 3 भाग विभक्त कर नुहे कि कौन स्वर स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण अजोगवाह कोटी कोटी उपध्वनि भी देखा मिले 4 भी प्रामाणिक बुक रे भी अच्छे 4 ऑप्शन देखिकी जहाँ करवा 4 भी हो पार तो वर्ण आम देखा गले स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण अजोगवाह व्याकरण दर्पण बुक रे भी अच्छी 4 भी कोटी कोटी देखा भी मिले। तापर आम जा 4 नंबर को अधोलिखितेषु कः वर्णस्य भेद नास्ति माने यही वर्ण मानक मध्यरु कहार भेद नाही बोली एठी पचारिला। हाँ वर्ण को जो 3 भाग में विभक्त कराला सेटा मुझे भलसे बुझे दिए कौन स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण अजोगवाह। स्वर वर्ण पुणी केते प्रकार 3 प्रकार स्वर वर्ण हूँ 3 प्रकार कौन कौन ह्रस्व स्वर दीर्घ स्वर कौन हर्ष दीर्घ आउटे कौन प्लुत स्वर वर्ण को 3 भाग में विभक्त कराला। व्यंजन वर्ण को केते भाग में विभक्त कराला स्वर 3 प्रकार हर्ष स्वर दीर्घ स्वर प्लुत स्वर पुणी हर्ष स्वर 5टा नुहे कि जोटा समान अक्षर बोली कहुए मौलिक स्वर वर्ण जोटा हर्ष स्वर पुणी केतेटा हर्ष स्वर हो अ इ उ रु लु मु समान अक्षर सरी से आ कहीदे समान अक्षर अ हम आ हेनी है पुणी हर्ष स्वर 5टा कौन अ इ उ
ରୁ ଲୁ ସମାନ ଅକ୍ଷର ହେଲା ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି। ସମାନ ଅକ୍ଷର ପାଞ୍ଚ କ'ଣ? ଅ ଇ ଉ ରୁ ଲୁ, ଯେଉଁଟା 1 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ବୋଲି କହିବା। ତାକୁ ପୁଣି ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ, ନୁହେଁ କି? ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ପ୍ଲୁତ, ଯେଉଁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ କେତେଟା? 8ଟା। ହର୍ଷ ମାନେ ଦେଖ, ହର୍ଷ ମାନେ 1 ମାତ୍ରା ହର୍ଷ, ଦୀର୍ଘ ମାନେ କ'ଣ? 2 ମାତ୍ରା। ଅଟା ହେଲା 1 ମାତ୍ର, ତାପରେ ଆ ମାନେ କ'ଣ? ଆ କାର ବସିଲେ ଆଟା ହେଲା ଦୀର୍ଘ। ସେଇ ଦୀର୍ଘ 8ଟା କ'ଣ? ଆ ଇ ଉ ରୁ ଏ ଐ ଓ ଏଇ 8ଟା ହେଲା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱରରେ ଆମର ଯାଉଛି। ଏଇ 8ଟା ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର, ହର୍ଷ ସ୍ୱର ହେଲା 5, 8 5 13। ସେଥିପାଇଁ ହର୍ଷ ସ୍ୱର କେତେଟା? 13ଟା ହେଲା। ଟୋଟାଲ ମିଶିକି 13 ହେଲେ ହର୍ଷ 5 ମାନେ, ହଁ ହର୍ଷ 5 ଦୀର୍ଘ ହେଲା 8। ପୁଣି ହର୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ? ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ମାନେ 1 ମାତ୍ର, ନୁହେଁ କି? 1 ମାତ୍ର ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କମ୍ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ଦୀର୍ଘ ମାନେ କ'ଣ? ଏହା 2 ଥର, ଗୋଟେ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲେ ହର୍ଷ, 2 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଲା ମାନେ 2 ମାତ୍ରା ଅଟେ କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ। ମାନେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଠାରୁ 2 ଗୁଣ ସମୟ ନୁହେଁ। ପ୍ଲୁତ ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସମୟରେ କ'ଣ? 3 ମାତ୍ରା, ମାନେ ଏହାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ 3 ମାତ୍ରା କୁହେନି ପ୍ଲୁତକୁ। ମାନେ ଯେମିତି ଦୂରରୁ ଡାକିବା କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର, ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଡାକୁଛେ, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ସ୍ୱର ଲମ୍ବେଇକି ଆମେ ଡାକିଲେ ହିଁ ମାନେ ତାକୁ ଶୁଭିବ ବା ଶୁଣାଯିବ। ଆମର ଗୋଟେ ନାହିଁ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, 1 ମାତ୍ର ଭବେତ ହର୍ଷ, 2 ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ୟତେ, 3 ମାତ୍ର ଅସ୍ତୁ ପ୍ଲୁତ ଜ୍ଞେୟ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଚାର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରିକ। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ମାତ୍ରାଟା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରା, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ହେଲା ଅର୍ଦ୍ଧମାତ୍ରିକ। ଏଇଟା ଟିକେ ଭଲସେ ମନେ ରଖିବା। 5 ନମ୍ବରକୁ ଆମେ ଯିବା, 4 ନମ୍ବରକୁ। ଅଧଲିଖିତେଷୁ କହ ବର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ଭେଦ ନାସ୍ତି। ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ? ଅକ୍ଷର। ଆମେ ଏବେ କହିଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର। ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ? ମାନେ ଇଟା ସଦୃଶ। ଇଟା ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ସେ ଇଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ମାନେ କହୁଛି ଆମେ ଇଟାଟାକୁ କେମିତି ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ କିମ୍ବା ମାନେ ଯାହା ବି ଲାଗୁ, ଇଟାଟା ଏମିତି ହେଉଛି। ଘରଟା କେମିତି କରିବା? ଇଟା ଯୋଡ଼ି 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 ହେଲେ ଘରଟା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା, ନୁହେଁ କି? ଇଟାରେ ଘର ହେଉଛି, ପଥରରେ ଘର ହେଉଛି, ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ଅର୍ଥ ଅକ୍ଷର। ମୁଁ କହିଲି ବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଲା ଅକ୍ଷର। କ'ଣ? ସେ ଇଟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲେ ମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘର ଯେମିତି ହେଉଛି। ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର 3 ପ୍ରକାର। କ'ଣ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଯୋଗ ବାହ, ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛେ, ନୁହେଁ କି? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ, ଅଯୋଗ ବାହ। ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଏବେ କହିଥିଲି ମାନେ କ'ଣ? ଅ ମାନେ କ'ଣ? ଅ ଆ ଇ ମାନେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 13 ପ୍ରକାର, ନୁହେଁ କି? ଅ ଠାରୁ ଯେତେକ ରହିଲା ସବୁ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 13। ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କ'ଣ? କ ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 33ଟା ଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଅଯୋଗ ବାହ ମାନେ କ'ଣ? ଅମ୍, ଅଯୋଗ ବାହ ଅମ୍ ଅହ ହେଲା, ଏ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଚାଲିଲା, ସେ ଅଯୋଗ ବାହରେ ସବୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ଭେଦ ନଥାଏ। ଶବ୍ଦଟା ବର୍ଣ୍ଣକୁ ନେଇକି ହୁଏ। ମାନେ କ'ଣ? ଯେମିତି ଆମେ କହିବା ଅକ୍ଷର, ଶବ୍ଦ କେବେ ହେଲେ ଭେଦ ନଥାଏ, ଏହା ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟେ ଭେଦ। ଗୋଟେ ତାହେଲେ ହେଇଯିବ ଶବ୍ଦ। ଶବ୍ଦର କ'ଣ ଭେଦ ଅଛି କହିଲ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ଅଛି, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ? 33ଟା, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ 13, ଅଯୋଗ ବାହର ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଶବ୍ଦର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଅଛି, କାହିଁ ଭେଦ? ଭେଦ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 5 ନମ୍ବର ଯିବା। ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣେ ହର୍ଷସ୍ୱରାଃ କତି ସନ୍ତି। ହର୍ଷ ସ୍ୱର କେତେଟା? ଦେଖ, ହର୍ଷ ସ୍ୱରାଃ ବହୁବଚନ ବୋଲି, ସନ୍ତି ବି ବହୁବଚନ, ଅସ୍ତିସ୍ତଃ ସନ୍ତି ହେଲା 3 ନା 4 ନା 5 ନା 6। ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନେ କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ହର୍ଷ ସ୍ୱର ହେଲା କ'ଣ? 5ଟା। କ'ଣ? 5ଟା କ'ଣ କ'ଣ? ହଁ, 5ଟି ହର୍ଷ ସ୍ୱର। ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ହେଲା 8, ଯେଉଁଟା ଆ ଇ ଉ ରୁ ଲୁ। ହର୍ଷ ସ୍ୱର ମାନେ ଏବେ କହିଥିଲି ଅ, ତାପରେ କ'ଣ? ଇ, ତାପରେ କ'ଣ? ଉ ରୁ ଲୁ। ଇଏ ହେଲା ହର୍ଷ ସ୍ୱର। ଏଇଟା ହେଲା 5ଟା ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ। 6 ନମ୍ବର ଆମେ ଯିବା। 6 ନମ୍ବର ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖାଯାଉନି, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଯିବା। ନିମେଷ ଉନ୍ମେଷ କାଳଃ ଅକ୍ଷିପୁଟସ୍ୟ ଚଳନ କାଳଃ ବ୍ୟାକରଣେ କିମ୍ କଥ୍ୟତେ। ଧ୍ୱନି ନା ପଦ ନା ମାତ୍ରା ନା ବ୍ୟାକରଣ? ମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମାତ୍ରା। ମାତ୍ରା ମାନେ କ'ଣ ପଚାରିବା? ପ୍ରଶ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାତ୍ରା ମାନେ ଆଗ ବୁଝିବା। ଆଖି ପତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ଅକ୍ଷିପୁଟସ୍ୟ ଚଳନ କାଳ ମାନେ ଆଖି ପୁଟକୁ, ଯେଉଁ ଆଖି ପତାଟା ଆମେ ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଶୋଇଲା ବେଳେ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛେ, ନୁହେଁ କି? ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ କିଛି, ଆମ ଆଗରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପଛରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଖି ପତା ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଆଖି ଖୋଲିବା ସମୟରେ ବ୍ୟାକରଣରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରେ। ଏଇଟା ପୁରା ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣର ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକରଣ, ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ହିଁ ଏଇଟା ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଖୋଲିବା ମାନେ କ'ଣ? ଉନ୍ମେଷ, ଯେଉଁଟା ଖୋଲିବା ହେଇଛି। ନିମେଷ ଉନ୍ମେଷ, ଯେଉଁଟା ଖୋଲିବା ମାନେ ଅକ୍ଷିପୁଟସ୍ୟ ଚଳନ କାଳଃ ମାତ୍ରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ଅଛି ଲେଖା। ଅକ୍ଷିପୁଟସ୍ୟ
ଚଳନ କାଳଃ ମାତ୍ରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ। ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ଅଛି ଦେଖ ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣରେ ଭଲସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଅକ୍ଷିପୁଟ ମାନେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା? ମାନେ ଆଖିର ପତା। ଚଳନ କାଳ ମାନେ କ'ଣ? ଆଖି ପତାକୁ ଥରେ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ଖୋଲିବା। ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଲାନି କି? ଏଇଟା ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଲା। ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗେ ତାହାକୁ ସଂସ୍କୃତରେ ନିମେଷ ବା ଉନ୍ମେଷ କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଚଳନ କାଳକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଅକ୍ଷର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଆଖି ପତା ପକାଇବା। ସେମିତି ହର୍ଷ ସ୍ୱର ମାତ୍ରା 1। କ'ଣ? ହର୍ଷ ସ୍ୱର ମାନେ ଏକ ମାତ୍ରା, ଯେଉଁଟା ଆଖି ପତା ପକାଇବା। ପୁଣି ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ 2 ଆଖି ପତା ପକାଇବା, ସମୟ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯିବ, ନୁହେଁ କି? ଏକ ମାତ୍ର ଭବେତ ହର୍ଷ 2 ମାତ୍ର ଦୀର୍ଘ ଉଚ୍ୟତେ। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗୋଟେ ଥର ଆଖି ପକାଇଲେ ସେଇଟା ହର୍ଷ ସ୍ୱର ଗଲା, 2 ଥର ପକାଇଲେ ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱର ଗଲା, ମାନେ 2 ମାତ୍ରା। ସେଥିପାଇଁ ଆଖି ପତା ବନ୍ଦ କରି କରି ଖୋଲିବା ସମୟକୁ ବ୍ୟାକରଣରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାତ୍ରା। ହେଲା। 6 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ମାତ୍ରା। ଆଖି ପତାକୁ ଖୋଲିବା ବନ୍ଦ କରିବା ଏମିତି ମିଶେଇ କରିବାକୁ ମାତ୍ରା କୁହାଯାଏ। 7 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କତି ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନାନି ସନ୍ତି। ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାର? 5 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ? ସ୍ପୃଷ୍ଟ, ତାପରେ କ'ଣ? ଈଷତ୍ ସ୍ପୃଷ୍ଟ। 3ରେ କ'ଣ? ଈଷତ୍ ବିବୃତ ସମ୍ବୃତ। 5ରେ କ'ଣ? 5 ହେଲା ସ୍ପୃଷ୍ଟ, ଈଷତ୍ ସ୍ପୃଷ୍ଟ 2, ଈଷତ୍ ବିବୃତ 3, ବିବୃତ 4, ସମ୍ବୃତ 5। ଏଇ 5ଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ। 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଋଟୁରସନା ମୂର୍ଧା ଇତି ନିୟମାନୁସାରଣ ସହ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ସ୍ଥାନମ୍ କିମ୍? ଦନ୍ତା ନା ତାଳୁ ନା ମୂର୍ଧା ନା କଣ୍ଠ? 8 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ଋଟୁରସନା ମୂର୍ଧା ମାନେ ରୁ ଆଉଟ୍ କ'ଣ? ର ଆଉଟ୍ ର ବର୍ଗ ଟ ବର୍ଗ, ତାର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ କ'ଣ? ମୂର୍ଧା। କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ବୁଝିବା। ମାନେ କ'ଣ? ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ ମୂର୍ଧା କେମିତି ହେବ? ହଁ, ର ବର୍ଗ ଟ ବର୍ଗ। ର ବର୍ଗ ମାନେ ଟ ବର୍ଗ ମାନେ କ'ଣ? ଟ ଠ ଢ ଢ ଣ। ଏଇ 5ଟା ହେଲା ଟ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି, ନୁହେଁ କି? ଟ ଠ ଢ ଢ ଣ ଏ 5ଟା ହେଲା ଟ ବର୍ଗରେ ଯାଉଛି। ତାପରେ ସ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସ୍ଥାନ ମୃଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ମାନେ କ'ଣ? ମାନେ ଏହାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୂର୍ଧନ୍ୟ ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ? ମୃଦ୍ଧା। ଆମେ କହୁନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛେ ମୂର୍ଧନ୍ୟସ। ଦନ୍ତସ୍ୟ ମାନେ ସେଟା ଦନ୍ତ। ତାଲବେଶ୍ୟ ମାନେ ସେଟା ତାଳୁ। ତାହେଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ଆମର 5 ହେଇଗଲା। ହଁ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ 5, ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ଆମର ହେଲା 8। 11 ବି କୋଉଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ 8 କୋଉଟା? ବିବାର କହିଦିଅ ଟିକେ, ଭୁଲିଗଲି। ଶ୍ୱାସ ଅଘୋଷ, ବିବାର ଶ୍ୱାସ ଅଘୋଷ, ସମ୍ବାର ନାଦ ଘୋଷ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ। ଇଏ 11ଟା ହେଲା କ'ଣ? ତାହେଲେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ 5ଟା କୋଉଟା? ସ୍ପୃଷ୍ଟ, ଈଷତ୍ ସ୍ପୃଷ୍ଟ, ଈଷତ୍ ବିବୃତ, ବିବୃତ ସମ୍ବୃତ। ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ କ'ଣ? 8ଟା ବିବାର ଶ୍ୱାସ ଅଘୋଷ, ସମ୍ବାର 4, ନାଦ ଘୋଷ, ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ 8। ତାହେଲେ କ'ଣ? 8 ନମ୍ବର ହେଇଗଲା ମୂର୍ଧନ୍ୟସ୍ୟ। ଦନ୍ତେଶ ମାନେ ଦନ୍ତ, ତାଲବେଶ ମାନେ ତାଳୁ, ଏସବୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଯିବା ଉଦିତ ବର୍ଣ୍ଣାଃ କତି ସନ୍ତି। ଉଦିତ ବର୍ଣ୍ଣ କେତେଟା ବୋଲି ଆମର ପଚାରିଲା। ଉଦିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର କେତେଟା? ଉଦିତ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ 25ଟା। ହେଲା। ଉଦିତ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ହେଇଯିବ 25ଟା। ସୂତ୍ର ଅଛି କୁଚୁଟୁ ତୁପୁ ମାନେ ଯେଉଁ କ'ଣ? କଚଟ ତପ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ କଚଟ ତପ, କ ଚ ଟ ତପ, ଯେଉଁଟା କୁଚୁଟୁ ତୁପୁ। କର 5ଟା କ ଖ ଗ ଘ ଙ, ଚ ଛ ଜ ଝ ଞ 10, ତାପରେ କଚଟ ଟ ଠ ଡ ଢ ଣ 10 5 15, ତାପରେ ତ ଥ ଦ ଧ ନ 15 5 20, ପ ଫ ବ ଭ ମ। ଏଇ 5ଟା କ'ଣ? 25ଟା। କ ଠାରୁ ପର ଯେଉଁ 25ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଲା ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଉଦିତ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣରେ ବି ଅଛି। ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ କ'ଣ? କୁଚୁଟୁ ତୁପୁ 5 5 25। 10 ନମ୍ବର ଯିବା ୟମ ବର୍ଣ୍ଣାଃ କତି ସନ୍ତି। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି? ୟମ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯମ ମାନେ କ'ଣ? ଜାଣା। ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଜାଣା ପୁଅ ଝିଅ, ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ବା କ'ଣ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ସେମିତି ଜାଣା ବର୍ଣ୍ଣ ବି ଆମର ଜାଣା ବୋଲି ଅଛି। ଯମ ମାନେ ଜାଣା ମାନେ କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଥମ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଏକ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼େ, ନୁହେଁ କି? ଯେଉଁଟା ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କହୁଛେ। ଆମେ ଯେମିତି କହିବା ବର୍ଗର ଯେମିତି କଚଟ ତପ କ ଖ ଗ ଘ ଙ। କିଛି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର 4ଟି ଅକ୍ଷର ପରେ 5ଟି ଅକ୍ଷର ପଡ଼େ, 5ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ପଡ଼େ। ସେ ଙ ନ୍ୟ ଣ ନ ମ, ଯେଉଁଟା ଅନୁନାସିକ କହୁଛି ଙ ନ୍ୟ ଣ ନ ମ, ଏଇ 5ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ପଡ଼ୁଛି ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ। ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର 2ଟି ସମାନ ଅକ୍ଷର ପାଖାପାଖି ଥାଆନ୍ତି, ମାନେ ଉପରେ ନ ତଳେ ମ, ଉପରେ ନ ଥିବ ତଳେ ମ ଥିବ, ନୁହେଁ କି?
ମାନେ ସେମିତି ଅଗ୍ନି ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରୁଣା ବେଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବେଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ ଯାହାର ବେଦ ଥିବ ପିଜିରେ ପଢ଼ିଥିବ ଅଗ୍ନି ମିଲେ ପୁରୋହିତମ୍ ନୁହେଁ କି ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନି ମାନେ ଏମିତି ଲେଖା ହୁଏନି ବେଦରେ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ ଗ ନି ଅଗ୍ନି ହେଲା ଏମିତି ଦେଖ ଦିଥର ଗ ଆସିଲା ନୁହେଁ କି ଏଟା ବେଦ ଅନୁସାରେ ଏଠି ପଚରା ହେଇଛି ମାନେ ବେଦ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟି ଥର ଲେଖା ହେଇଛି ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗଟି ହେଉଛି କ'ଣ ଯମଜ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 4ଟି ତାହେଲେ କ'ଣ ଯମଜ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି 4ଟି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଲୋକରେ ଲୌକିକରେ ଗୋଟେ ବୈଦିକରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ନୁହେଁ କି ତାହେଲେ ଯମଜ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଆମର 4। ତାପରେ 11 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଅଧଲିଖିତେଷୁ ବା ଅଧଦତ୍ତେଷୁ ମହାପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣ ନାସ୍ତି ଯେଉଁ କହିଲି ବାହ୍ୟରେ ଯାଉନି ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବିବାର ଶ୍ୱାସ ବାହ୍ୟ ଅଭିପ୍ରେରଣା ନୁହେଁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନ ବିବାର ଶ୍ୱାସ ଅଘୋଷ ସମ୍ବାର ନାଦ ଘୋଷ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ ସେଇ ବାହ୍ୟ ପ୍ରୟତ୍ନରେ ପଚାରିଛି ଅଧଲିଖିତ ପ୍ରାଣ ବର୍ଣ୍ଣରେ କୋଉଟା ଯାଉନି ମୁଧନେଶ ଘ ଜ 11 ନମ୍ବର ପଚାରିଲା କୋଉଟା ଯାଉନି ବୋଲି ଏଠି ପଚାରିଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଜ ହେଲା ଜଟା ହେଇଯିବ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବା ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଯେମିତି କଚଟ ତପ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଉଛେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଆମର କ'ଣ ଖ ଛ ଠ ଥପ ଖ ଛ ଠ ଥପ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଏଇଟା କୌଣସି ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ହେଲା ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଆମର ଯାଉଛି ଥ ଫ ଘ ଝ ଧ ଯେଉଁ ଘଜଡ଼ ଧବ ଯାଉଛି ନୁହେଁ କି ଘଜଡ଼ ଧବ ତାହେଲେ କ'ଣ କୌଣସି ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ ଖଛଟ ଥପ ଘଜଡ଼ ଧବ ଆଉ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ମ ଆମର କ'ଣ ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ଏଇ 4ଟିକୁ ଉଷ୍ମ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ଅନ୍ତସ୍ଥ କ'ଣ ୟ ର ଲ ବ ତାହେଲେ କ'ଣ କୌଣସି ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ କୁ ମହାପ୍ରାଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ମହାପ୍ରାଣ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ଏଇ 4ଟାକୁ କୁହାଯିବ ମହାପ୍ରାଣ ତାହେଲେ 3ଟି ବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ଏହା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣର ଅଟେ କୋଉଟା ଯେଉଁ ବର୍ଗର ହଁ ଏଇଟା ଯିବ ମହାପ୍ରାଣ ତାହେଲେ ଦେଖ ମହାପ୍ରାଣ ଭିତରେ କୋଉଟା ଅଛି ଦେଖ ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ମୁଧନେଶ ତ ଅଛି କ'ଣ ବର୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଖ ଗ ଘ ଏଇଟା ବର୍ଗର ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ହ ବି ଯାଉଛି ତାଲବେଶ ମୁଧନେଶ ଦନ୍ତେଶ ହ ଏଇଟା କ'ଣ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ଜଟା ଯାଉନି ହେଲା ଜଟା କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ଦେଖିବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ଯୋଉଟା ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଅନ୍ତ୍ୟସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ୟ ର ଲ ବ ଏଇ 4ଟି ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ କଚଟ ତପ ନୁହେଁ କି ତୃତୀୟ ମାନେ କ'ଣ ଗଜଡ଼ ଦବ ଗ ଜ ର ଦବ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ ଅନୁନାସିକ ବର୍ଣ୍ଣ ଉ ନ୍ୟ ଣ ନ ମ ହେଲା ଇଏକୁ କହିବା ଆମର ସେଇଟା ମହାପ୍ରାଣ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣରେ ଆମର ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମନେ ରଖିବା ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ହେଲା କରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ କି ପ୍ରାଣ ମାନେ କ'ଣ ବାୟୁ ବା ପବନ ତାପରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମୟରେ ପାଟିରୁ କମ୍ ପବନ ବାହାରିଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ମହାପ୍ରାଣ ଅଳ୍ପ ପ୍ରାଣ ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଜଟା ଗଲାନି ତାପରେ 13 ନମ୍ବର ଆମେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର ଯିବା ସ୍ପୃଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୟତ୍ନମ୍ ରିକ୍ତସ୍ଥାନମ୍ ପୂରୟତ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାନମ୍ ନା ସ୍ୱରାଣାମ୍ ନା ସ୍ପର୍ଶାନାମ୍ ନା ଅନୁସାରସ୍ୟ 12 ନମ୍ବର ଏଠି ପଚାରିଲା ସଂସ୍କୃତମ୍ ପ୍ରୟତ୍ନ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶାନାମ୍ ମାନେ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣର ସୂତ୍ର ଅଛି ସ୍ପୃଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୟତ୍ନମ୍ ସ୍ପର୍ଶାନାମ୍ କ'ଣ ସୂତ୍ର ଅଛି ସ୍ପୃଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୟତ୍ନମ୍ ସ୍ପର୍ଶାନାମ୍ ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆମର ଏଇଟା ସୂତ୍ର ଅଛି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର କରୁ ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟା ବର୍ଣ୍ଣ କ ଖ ଗ ଘରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରୁ ମୋର 25ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ତାକୁ ହିଁ ସ୍ପୃଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଏଠି ପଚାରିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ସ୍ପୃଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରିକ୍ତ ସ୍ଥାନ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଅନ୍ତଃସ୍ଥାନ ନା ସ୍ୱର ନା ସ୍ପର୍ଶ ନା ଅନୁସାର ମୁଁ ଏବେ କହିଲି କ'ଣ କହିଲି ସ୍ପର୍ଶାନାମ ହେବ କାରଣ ଅଛି ସୂତ୍ର ସ୍ପୃଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରୟତ୍ନମ୍ ସ୍ପର୍ଶାନାମ ମାନେ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର କରୁମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ତାକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତର ପ୍ରୟତ୍ନ ବା ସ୍ପୃଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସ୍ପର୍ଶାନାମ ହେଇଯିବ 13 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱରାଣାମ 13 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱରାଣାମ ନାସିକାକୃତ ଭେଦ ଅସ୍ତି ଉଦାତ୍ତ
ଅନୁନାସିକ ଅନନୁନାସିକ ନା ବସ୍ ଉଭଉ ହବ। ବସ୍ ମାନେ ବସ୍ କି କାର୍ ସେ ବସ୍ ନା ବ ଆଉ ସ ମାନେ ଉଭଉ ମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁଟା ଏକସ୍ମାତ ଅଧିକାଂଶ ଏଇଟା ସେମିତି ଅପସନ୍ ମାନେ ମିଶିକି ହବ ନା କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ବୋଲି ପଚାରିଛି। ସ୍ୱରାନାମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ନାସିକ ମାନେ ନାକର ଉଚ୍ଚାରଣ, ନାକର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆମେ କରିବା ଆଧାରରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକର ଭେଦ କ'ଣ ବୋଲି ଏଠି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପଚାରିଲା। ବ ଆଉ ଭ ଉଭଉ ହବ, ବ ଆଉ ଭ ବୋଥ ହବ। କେମିତି ହବ? ନାସିକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱର ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, କ'ଣ? ଅନନୁନାସିକ, ନାସିକ ଅନୁସାରେ ଅନନୁନାସିକ, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁଟା ନାକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନନୁନାସିକ ଯେଉଁଟା ନାକ ସାହାଯ୍ୟ ବିନା ଉଚ୍ଚାରିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ବ ଏବଂ ସ ଦୁଇଟି ଯାକ ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ, ଅନୁନାସିକ ଅନନୁନାସିକ। ଯାଉଛି କ'ଣ ସ୍ୱରର ନାସିକାକୃତର ଭେଦ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସେଇଟା। ତାପରେ ଯିବା 14 ନମ୍ବର ଯିବା। ଅଧୋଦତେଷୁ ଉଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନାସ୍ତି। ଉଷ୍ମ କହିଥିଲି ତାଲବେଶ, ମୁଦନେଶ, ଦନ୍ତେଶ, ଅନ୍ତସ୍ଥ କ'ଣ ୟ ର ଲ ବ। ଉଷ୍ମ ପଚାରିଛି ଏଠି ଦେଖ ତାଲବେଶ କ'ଣ ଯାଉଛି, ମୁଦ୍ରେଶ ଯାଉଛି, ହ ଯାଉଛି, ରଟା ଯାଉନି, ରଟା କୋଉଥିରେ ଯାଉଛି ଅନ୍ତସ୍ଥ, ୟ ର ଲ ବ ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ରଟା ଯାଉଛି, ଅନ୍ତସ୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣର ହେଲା ଟୋଟାଲ ହେଲା 8ଟା। 15 ନମ୍ବର ଯିବା। ଦୁଃ ସ୍ପୃଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣାଃ କତି ସନ୍ତି, ଦୌ ଚତ୍ୱାରଃ ଏକଃ ନା ପଞ୍ଚ। ଦୁଃସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଯାଉଛି ଏକଃ। କେମିତି ହେବ ନା ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ବୈଦିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଦେଖିବା। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଅଛି। ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ବୈଦିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦୁଃସ୍ପୃଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକୁ ଳ ଯେଉଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଭଳିଆ ହୁଏ, ଳ ଅଧା ଗୋଟେ କେମିତି ହୁଏ, ଳ ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଏ। ଯେପରି ବେଦର ଅଗ୍ନି ମିଲେ ପୁରୋହିତମ୍, ଲଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ଭଳିଆ ଲେଖା ହୁଏନି, ମିଲେଟା ନାଇଁ ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଅଗ୍ନି ମିଲେ, ଅଗ୍ନି ମିଲେ ବୋଲି ଏମିତି ଏମିତି ଦୁଇଟା ଇଏ ହେଇକି ଲେଖା ସେମିତି। ସେଟା କ'ଣ ଦୁଃସ୍ପୃଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ, ସେଟା ହେଲା ଳ, ଏମିତି ଳଟା ହେଲା ଦୁଃସ୍ପୃଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣ। 16 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା। ଲୁକାରସ୍ୟ କତି ଭେଦା ସନ୍ତି, 18 ନା 12 ନା 15 ନା 30। କ'ଣ ଦେଲା? ଲୁକାଳର କେତୋଟି ଭେଦ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେଇଯିବ? 12 ହେଇଯିବ, ଅପସନ୍ ବି। କେମିତି ହେବ ନା ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ଲୃ ବର୍ଣ୍ଣର ଦୀର୍ଘ ରୂପ ନଥାଏ। ମାନେ ଆମର ନାହିଁ ଲୃ ବର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ କସ୍ୟ ଅଭାବ ଭବତି ପଚାରିବ, ସେଟା ହେବ ଦୀର୍ଘ ଭାବାତ୍। ଲେଖିଦେଉଛି ଲୃ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଦୀର୍ଘ ଅଭାବରୁ ତାର କୌଣସି କ'ଣ ଲୃ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ଭାବାତ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ସୂତ୍ରଟେ, ମାନେ ଲୃ ବର୍ଣ୍ଣର ଦୀର୍ଘ ଅଭାବରୁ ଦୀର୍ଘ ରୂପ ନଥାଏ। ଏହା କେବଳ ହର୍ଷ ଓ ପ୍ଲୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ମାତ୍ରା 12 ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ମାତ୍ରା କେତେ? 12 ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବରଟା। ରୁ ଓ ଲୁ ମନେ ରଖିବା, ରୁ କାଳର ଗୋଟେ ହେଲା 12ଟା ଭେଦ, ଲୁ ଆଉ ଲୁ ମିଶିକି ହେଇଗଲେ 12 + 18 ହେଇଯିବ 30। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିନି ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା, ପଚାରିଛି ରୁ ଏବଂ ଲୁ ବର୍ଣ୍ଣର ପରସ୍ପର କା ସଂଜ୍ଞା ଭବତି ପଚାରିଛି। ସବୁ ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣରେ ଅଛି, ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଆରାମସେ ଦେଖିପାରିବା। ସବୁ ବ୍ୟାକରଣ ଦର୍ପଣର ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ରୁ ଆଉ ଲୁ ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ହୋଇଥାଏ। କେମିତି ହେବ ଆମେ ଦେଖିବା। ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା, ଅପସନ୍ ଏ। କେମିତି ହେବ? ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଅକ୍ଷର କେବେ ହେଲେ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ, ନୁହେଁ କି? ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ଅଛି, ଅ ପରେ ଅ ଆସିଲେ ସବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘ, ଆମେ ଯଦି ଅ ପରେ ଇ ଆଣିବା ଏଇଟା ସମାନ କି? ଏଇଟା ଅସମାନ, ନୁହେଁ କି? ଅସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣ ଦେଖିବା ଆମର କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅକ୍ଷର ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାତ୍ୟାୟନ ମୁନି ସଂସ୍କୃତର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ନିୟମ, ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ଗୋଟେ ବାହାର କଲେ। ସିଏ କହିଲେ ଯେ ରୁ ଓ ଲୁକୁ ସର୍ବଦା ପରସ୍ପର ଜାଆଁଳା ଭାଇ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଅ ପରେ ଅ ଆସିଲେ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ, ନୁହେଁ କି? ହର୍ଷେଇ ପରେ ହର୍ଷେଇ ଆସିଲେ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ, ହର୍ଷ ଉପରେ ହର୍ଷ ଆସିଲେ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ, ସିଏ ଅଲଗା, ସେ ସନ୍ଧି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଲଗା। ଏଠି କିନ୍ତୁ କାତ୍ୟାୟନ ମୁନି କ'ଣ କଲେ? କାତ୍ୟାୟନ ମୁନି କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ମାନେ ରୁ ଆଉ ଲୁ ହେଲା ଜାଆଁଳା ଭାଇ, ଯମଜ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିଲେ ନିୟମ ବର୍ଣ୍ଣାଃ କତି, ସେମିତି ଯମ। ସେ କହିଲେ ମାନେ ପରସ୍ପର ଜାଆଁଳା ଭାଇ ବୋଲି ଧରାଯିବ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିବ ରୁର କେତେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି, ଉତ୍ତର ହେବ 18, ରୁର ହେବ 18 ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପଚାରିଲା। ଯଦି ପଚାରିବ ଲୁର କେତେ ଭେଦ ଅଛି, ଲୁର ଭେଦ ହେଇଯିବ 12 ହେଲା। ଏଇଟା ପୁରା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପଚାରିବ ରୁ ଆଉ ଲୁ ମିଶିକି କେତେ ଭେଦ, ତାହେଲେ ବୋଥ ହେଇଯିବ 30, 18ରେ 12 ମିଶିଲେ 30। ଏଇଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିବା ଭଲସେ, କାହିଁକି ନା ମିଶିକି ଜାଆଁଳା ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ସେ କହିଦେଲେ, ସେ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ବି ଜାଆଁଳା ବୋଲି ସେଠି ଦର୍ଶେଇ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସବର୍ଣ୍ଣ ସଂଜ୍ଞା ହେଇଯିବ। ଜାଆଁଳା ମାନେ କ'ଣ ସମାନ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିବ 18 12 ମିଶିକି ହେଲା। ତାହେଲେ 17 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। 18 ନମ୍ବର ଆମେ ଯିବା। ଅଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାରେ କତି ବର୍ଣ୍ଣାଃ ସନ୍ତି,
ଅଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ମାନେ କ'ଣ? ଅଚ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ହଳ ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ମାନେ ବିସର୍ଗ ଆମେ ପଢ଼ିନି। ଅଚ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ଆଉ ତାପରେ ହଳ ମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ ଆଉ। ତାହେଲେ ଅଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାରେ କତି ବର୍ଣ୍ଣାः ସନ୍ତି। ଅଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା 9ଟା। ନବ ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରର ପ୍ରଥମ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଐ ଉଣ୍ 4ଟି ଯେଉଁ ପ୍ରଥମରୁ ରୁ ଲୁକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଏ ଓଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଐ ଓଚ୍ 4 ନମ୍ବର। ଏଇ 4ଟି ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରର ମାନେ କ'ଣ? 9ଟା ମାନେ କ'ଣ? ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରର ପ୍ରଥମ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଐ ଉଣ୍ ରୁ ଲୁକ୍ ଏ ଓଂ ଆଉ ଏ ଓଚ୍ କୁ ମିଶାଇ ଅଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଗଠିତ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳ ବ୍ୟାକରଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ଅ ଇ ଉ ରୁ ଲୁ ଏ ଔ ଐ ଉଁ ଏଇଟା ମିଶାଇ କ'ଣ 9ଟା ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାରରେ ସେ ନେଇଛନ୍ତି 9ଟା ବର୍ଣ୍ଣ ଆମର ବୋଲି ଅଛି। ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ 13 କିନ୍ତୁ ଆମର ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯଦି ଐ ଉଣ୍ ରୁ ଲୁକ୍ ଐ ଓଂ ଐ ଓଚ୍ ଇଏକୁ ମିଶି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସେଠି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଆସିବେ 9ଟା ବୋଲି ସେଠି ଧରାହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବୃଦ୍ଧି ସଂଜ୍ଞା ବିଧାୟକମ୍ ସୂତ୍ରମ୍ କିମ୍। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବୃଦ୍ଧି ସଂଜ୍ଞା କରୁଥିବା ସୂତ୍ରଟି କ'ଣ ବୋଲି ଏଠି ପଚାରିଛି। ବୃଦ୍ଧି ରାଦେଇଚ ହବ। ବୃଦ୍ଧି ରେଚି ଆମେ ତ ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଇକୋ ଆଣିଛି ଅଣସନ୍ଧି ଅଦେଙ୍ଗ ଗୁଣ ସେ ଜୀବନୀ ସେ ଗୁଣ ସନ୍ଧିରେ ଗଲା। ବୃଦ୍ଧି ରେଚି ବା ବୃଦ୍ଧି ରାଦେଇଚରେ ହିଁ ଆମର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ବୃଦ୍ଧି ରାଦେଇଚ ହେଇଯିବ କେମିତି ହେବ? ଏଠାରେ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କି ବୃଦ୍ଧି ରେଚି କେଉଁଟା ମାନେ ବିଧାନ କରୁଛି, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି ରାଦେଇଚ କ'ଣ ବିଧାନ କରୁଛି। ବୃଦ୍ଧି ସନ୍ଧି କରୁଥିବା କ'ଣ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ସନ୍ଧି କେଉଁଟା କରେ? ବୃଦ୍ଧି ରାଦେଇଚ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ସନ୍ଧି ବିଧାନ ଯେଉଁଟା କରେ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ସଂଜ୍ଞା ସଂଜ୍ଞା ମାନେ କ'ଣ? ନାମ। ସଂଜ୍ଞା ମାନେ ନାମ। ବୃଦ୍ଧି ସଂଜ୍ଞା ମାନେ ନାମକରଣ କରୁଥିବା ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଆ ଐ ଓ ମାନେ ବୃଦ୍ଧି ସଂଜ୍ଞକ ବର୍ଣ୍ଣ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବୃଦ୍ଧି ରାଦେଇଚ ହେଇଯିବ। ବୃଦ୍ଧି ସଂଜ୍ଞା ବିଧାୟକ ସୂତ୍ର ପଚାରିଲେ ବୃଦ୍ଧି ରାଦେଇଚ। ବୃଦ୍ଧି ରେଚି କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧି ରେଚି ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ସନ୍ଧି କରୁଛି ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ରେଚି। ତାହେଲେ 19 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧି ରାଦେଇଚ ଅପସନ୍ ବି। 20 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଅପସନ୍ ବି ହେଇଗଲା। 20 ନମ୍ବର ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ର ହେଉଛି କହ ଇତ୍ ସଂଜ୍ଞକ ବର୍ଣ୍ଣ 2 ବାରଂ ପ୍ରୟୁକ୍ତ। ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ କେଉଁ ମାନେ ଇତ୍ ସଂଜ୍ଞକ ବର୍ଣ୍ଣଟା 2 ଥର ପ୍ରଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରରେ କେଉଁ ଇତ୍ ସଂଜ୍ଞକ ବର୍ଣ୍ଣଟି 2 ଥର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପଚାରିଲା। କେଉଁଟା ହେବ? ଅଣ ବର୍ଣ୍ଣଟା ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି। କେମିତି? ମାନେ ଦେଖିବା ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରର ଶେଷରେ ଥିବା ହଳନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନେ ଇତ୍ ଯେତେକ ହଳନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରରେ ଇତ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ନୁହେଁ କି? ଇତ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଣଟି ହେଉଛି 2ଟି ସୂତ୍ରର ଅଣ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା 2ଟି ସୂତ୍ରର ଶେଷରେ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର କ'ଣ? ଐ ଉଣ୍ ଲେଖିଦେବା ଭଲସେ। ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ଆସିଲା ଐ ଉଣ୍। ଦେଖୁନ ଣଟା ଶେଷରେ ରହିଲା କି ନାହିଁ? ଐ ଉଣ୍ ଏଇଟା ପ୍ରଥମରେ ଆସିଲା। ଷଷ୍ଠ ସୂତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି ଳ ଅଣ। ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଣ ଶେଷରେ ରହିଲା। ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣ ପଚାରେ ଯାହାକି 2 ଥର ଆସିଛି ତେବେ ଉତ୍ତର ହ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ହଁ ହ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏଠି। ସରି ମୁଁ ଣ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲି, ହ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକ ହଁ ମାନେ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି। ମାହେଶ୍ୱର ସୂତ୍ରର ଶେଷରେ ଥିବା ହଳନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇତ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟ ଣଟି ହେଉଛି 2ଟି ସୂତ୍ରରେ ଶେଷରେ ଆସିଛି, ନୁହେଁ କି? ଐ ଉଣର ଶେଷ, ଷଷ୍ଠ ସୂତ୍ର ଲଣରେ ଶେଷ ବି ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାଧାରଣ ବର୍ଣ୍ଣ ପଛରେ ଯାହା 2 ଥର ଆସିଛି ତେବେ ଉତ୍ତର ହ ବର୍ଣ୍ଣ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁ ହୟ ବରଟ ଆଉ ହଳ ତରହ ଗୋଟେ ଅଛି। କ'ଣ? ହୟ ବରଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି? ହଳ ତରହ ଗୋଟେ ଅଛି। ହଳ ତରହ ଦେଖୁନ ଏଠି ହ ଅଛି ପ୍ରଥମରୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଯେହେତୁ ଅଛି ଣ ନେଲାନି ସେଠି ହ ବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ ହେଇଯିବ। 20 ନମ୍ବର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଟାଇପ୍ରେ ଆଣିଥିଲି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବି ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲ। ଯେଉଁଠି ବୁଝେଇବାରେ ଭୁଲ ଥିବ କି ଭୁଲ ରହିଥିବ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେନସନ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇ PDF ଟା ମୁଁ ଆନ୍ସର ସହିତ ମାନେ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ମୋର 2ଟା କରିଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମର ସ୍ପେଶିଆଲ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଠିକି ଗ୍ରାମର ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ ମାନେ ଥିଓରି ସହିତ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେମିତି ସାଧାରଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁଥିରେ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣ, କବି ପରିଚୟ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେଡ଼ାଗୋଜି ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଯଦି ମୋ ଫ୍ରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମାନେ ଲିଙ୍କଟା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ଫ୍ରିରେ ସବୁ ପ୍ରକାର PDF ହେଉ ଥିଓରି କି ଏମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।